तो है गाइस आज आम पढ़ा वाक्य विचार। वाक्य विचार कौन आम जाना। कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानी मथा सुंदर। एठारे जानिले जदि आपण कथारे जदि सुंदर अच्छी कही जानुंट तो आप कंचा चिंगुड़ी बिकी जानवे। जो जिनिस द्रव्य बिका न जाए ताकू बिकी पारे। तो कहिबार शैली थिबा कथा। बांधिबा जना थिले मथा जेमिति सुंदर दिसे कहिबा जना थिले कथा सेमिति सुंदर लागे। कौन ठीक ना भूल? साधारण कथाटी को कही जानिले खूब सुंदर जनाए। मनोभाव को आमर वचन द्वारा प्रकाश करा जाए। तो एथिपाई केतोटी अथवा स्थल विशेष अनेक शब्द आम व्यवहार करूँ। पुणी शब्द को शब्द खंजा खंजी करी कथबार्ता करूँ। तो गोटे शब्द रे तो कथा कही हेबनी गोटे वाक्य। तो जानिबा चलो वर्तमान देखा जाऊ ए जगह अरुण। अरुण कौन असंपूर्ण वाक्य। अरुण काली हो असंपूर्ण वाक्य। पुणी कौन अच्छी तले गछरे चढ़ी कौन यह मध्य असंपूर्ण। आगो को कौन करछि किछि कहा जाउनी। परे अछि आंब तोली थिला यह मध्य असंपूर्ण वाक्य। तो ये जो क ख ग असंपूर्ण तीनोटी वाक्य देखिला यह मनर भाव को पूर्ण रूपे प्रकाश करुछि कि नहीं। यह को वाक्य कहा जीव नहीं। ए वाक्य रे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली थिला यही पद गुड़िक वाक्य रे गोटे गोटे एकक एकाठी मिसी छंती। तेणु अरुण काली इत्यादि गोटे गोटे पद। यह खाली केवल गोटे गोटे पद बा आम शब्द कही पारिबा। ठीक से हीपरी प्रश्न कह तू खाइछु दुईटी पद। तू आउ खाइछु यह हूँ गोटे गोटे दुईटी पद। उत्तर रे हाँ हाँ हूँ गोटे पद। तो वाक्य क्या कहुए जानिबा। एक बा एकाधिक पद मिलित ही जदि मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य हुए। कौन जेते बेले एक बा एकाधिक पद मिलित हो जेमिति अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोली थिला यह गोटे वाक्य नुहे। यह गोटे वाक्य एवं यही वाक्य गठन हेबा पई एई गोटे गोटे पद जेमिति कि अरुण काली गछ रे चढ़ी आंब तोली थिला यह समस्त गोटे गोटे कौन ना वाक्य। सॉरी माय मिस्टेक पद। तो ये गोटे पदर मिलन रे कौन हो गोटे वाक्य सृष्टि हो एवं यही वाक्यटी कौन हो ना मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करुछि। तेणु यह वाक्य कह जाए। एबे जानिबा योग्यता कौन बालकटी उड़ुची कौन बालकटी उड़ी पारे ना यह तार योग्यता नहीं। छेली गीत गाउची छेली कौन गीत गाई पारे ना छेली गीत गाई पारे ना यहाँ योग्यता नुहे तार। गछटी पानी रे जलिबा कौन गछटी पानी रे जलिब ना गछ तो निआरे जलिब। तो यह हूँ योग्यता। तो वाक्य रे व्यवहार करा जाइथिबा पद गुड़िकर पारस्परिक संबंध को योग्यता कहुए। जदि परस्पर संबंध ठीक थाए ताहले तार योग्यता थिबो नहले योग्यता नथिबो। तो वाक्यर व्यवहार करा जाइथिबा पद गुड़िक जो पारस्परिक संबंध थाए ताकू योग्यता कहा जाए। तो यही ठीक नोट कर देबे। एबे जानिबा आकांक्षा कौन जानिबा। आकांक्षा मतन सहित वाक्यटी पूर्ण नुहे यह अन्य किछि कथा को अपेक्षा करुची। रविवार दिन चपला यह मध्य वाक्य गोटे गोटे को अपेक्षा करिछि। तेणु संपूर्ण रूपे जानिबा वाक्य का वाक्य रे थिबा गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता पाई अपेक्षा कले ताहाको आकांक्षा कहा जाए। आकांक्षा क्या कहे आकांक्षा वाक्य रे थिबा गोटे पद देखिल मदन सहित किंतु आगरे कौन हेब ताहा जना नहीं। तो यह अन्य पद गुड़ी कौन करिछि ना अपेक्षा रखी। तेणु यह
ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ କହିବା ଯାହାକୁ ମଦନ ସହିତ ବାପା ଆସିବେ ଏଇଟା। ପୁଣି ରବିବାର ଦିନ ଚପଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। କେଉଁଠି ଯିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ରବିବାର ଦିନ ଚପଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରଖିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯିବ। ଏ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯିବ। ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସକ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିବା। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦର ତାର ଯୋଜନା ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଦ ପରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ଆସିବା କଥା ଯଦି ଆସୁଥାଏ ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ ତାହା ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଏ ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସରେ ଅଛି ଏହାକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ। କ'ଣ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଦ ପରେ ରହିବା କଥା ସେ ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି? ନା। କେମିତି ଲେଖା ହେବା କଥା ଏଇଟା? ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, କର୍ତ୍ତା। ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଉଭୟେ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। କ'ଣ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି? ନାହିଁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଆସକ୍ତି। ହେଲା, କ'ଣ କହିବା ଏହାକୁ? ଆସକ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଉଥିବ, ତା'ର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ନ ବୁଝାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପଦ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆସକ୍ତି କହିବା। ତ ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି କ'ଣ କଲେ? ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏଇଟା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟାଂଶ। ବାକ୍ୟାଂଶ କ'ଣ ଜାଣିବା? ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତୋଟି ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୁଝିଲ ପିଲେ? ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଥିବା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ? ପଦ ସଂହିତା ବା ବାକ୍ୟାଂଶ, ବାକ୍ୟର ଅଂଶ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ଏହା ହେଉଛି ଅଧା କିମ୍ବା ବାକ୍ୟର ଅଂଶ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା କିଛି କହିନି, ହେଲା, ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ବାକ୍ୟାଂଶ। ହରିହର କଥା ଶୁଣି ମା କ'ଣ ହେଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ନା କ'ଣ ହେଲେ ସେଇଟା କହିନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ବାକ୍ୟର ଅଂଶ। ଏହାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ତ ଯଦି ବାକ୍ୟର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଦେଇ ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ଆଗକୁ ଚାଲ ବଢ଼ିବା। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। ଏହା କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ନା, ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଦେଖୁଥିବେ କମା ପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଟିକେ ଜାଣିଦେବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ସେଥିର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟି ଅଂଶଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହେବା କଥା ସେ କ୍ରିୟା ବାକ୍ୟଟି ନଥିବ, ହେଲା, ସମାପିକା ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ? ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା କାଟନ୍ତି, କିଏ କର୍ତ୍ତା ହେବ? ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନର ଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧୃତ ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କହିବା? ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିବା।
ତ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା B.Ed ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଲ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋତେ ବି ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।